Hi, hello and welcome to my channel Charlotte Accounts. Bills of Exchange series la இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது endorsement of the bill. So endorsement is nothing but transferring the bill. So once வந்து drawer when he sells the goods to the drawee, he will receive the bill from the drawee. So அந்த bill அவர் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா he can use it in either of the four ways. The drawer can use the bill in either of the four ways. First one, retention of the bill. Second, he can discount it with a bank. So discounting of the bill. Third one, endorsement of the bill. And fourth one, sending the bill to the bank for the collection. First, the retention of the bill நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அதாவது என்னன்னா A is selling the goods to B and then B accepts the bill. Okay, அந்த பில்லை அவர் ரீடைன் பண்ணிக்கிறார். The drawer is retaining the bill with him. அவரே வச்சுக்கிறாரு. எவ்வளோ நாள் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா B பேமெண்ட் பண்ற வரைக்கும். அதுதான் retention of the bill which we have already seen that. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா discounting of the bill. அதுக்கு அடுத்தது போடுறேன். Now we are going to discuss about the endorsement of the bill. Endorsement of the bill அப்படின்னா என்னன்னா A sells the goods to B for 700 on credit. B accepts a bill for the amount. A endorses a bill in favor of his creditor C. On the due date, C presents a bill to B and realizes the full payment of the bill on the due date. Let us take this example already which we have discussed. Here A is a seller and the drawer also. இவர் வந்து B க்கு சேல் பண்றார் goods and the drawer is accepting the bill, sign பண்ணிட்டு திரும்பவும் இவர்கிட்ட கொடுத்துறாரு. So இவர் என்ன பண்றாரு, first கேஸ்ல retention of the bill அவரே வெச்சுக்கிறாரு till the payment. பட் இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா A வந்து அவரோட கிரெடிட்டர் C க்கு அமௌண்ட் தரணும். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட இருக்கிற பில்லை சி கிட்ட கொடுத்துறாரு. ஹி இஸ் அ கிரெடிட்டர் ஆஃப் ஏ. அவர் சி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பில்லை எடுத்துட்டு போய் டியூ டேட் அப்போ பி கிட்ட பிரசன்ட் பண்ணார்னா பி வில் பே த அமௌண்ட் டைரக்ட்லி டு த சி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏ. அதுதான் ஏ வந்து தன்னோட பில்லை சிக்கு என்ட்ராஸ் பண்ணிருக்காரு, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கேசஸ்ல அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், என்ட்ராஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பில் அப்படின்னா அப்போ அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். இப்போ அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் என்ட்ராஸ்மெண்ட் அப்படின் போது ஏ, பி அண்ட் சி மூணு பேர் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஏ அதாவது ஹி இஸ் அ செல்லர் ஆஃப் த கூட்ஸ், ஹி இஸ் ஆல்சோ த drawer. ஸோ ஹி வில் பாஸ் 3 ஜர்னல் என்ட்ரிஸ். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார் செல்லிங் த கூட்ஸ், செகண்ட் ஃபார் drawing த பில், தேர்ட் அவர் என்ன பண்ணுவார், யூஸ்வலா ரிட்டைன் பண்ணார்னா அதுக்கான என்ட்ரி போடுவார். பட் இங்க என்ன பண்றாரு, he has transferred the bill to C. ஸோ அதுக்கான ஜர்னல் என்ட்ரி அவர் எழுதுவார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பி drawee என்ன ஆகும் அப்படின்னா B is concerned with the purchase of goods, he is also concerned with the acceptance and he is also concerned about the payment of the bill. So he will also pass 3 journal entries. First வந்து for purchasing the goods, second for accepting the bill and third for the payment of the bill. So இங்கே நம்ம முக்கியமா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா the drawee is not concerned with the endorsement. He will make the payment of the bill on the due date to the person who presents it. Okay, இப்போ drawee-க்கு வந்து அந்த என்ட்ராஸ்மெண்ட்டுக்கு பத்தின எந்த விஷயமும் அவருக்கு தேவை கிடையாது. பிகாஸ் யார் பில்லை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட இவர் பேமெண்ட் பண்ண போறாரு. ஸோ இவருக்கு எந்த விதமான ஜர்னல் என்ட்ரியும் வராது. He will be purchasing, he will be accepting the bill and he will make the payment whoever brings the bill and presents it to him. Okay, so there is no journal entry in the books of drawee regarding the endorsement. But in the case of endorsing, see, இப்போ endorsee-யோட bookல, okay, that is C, endorsee-னாலும் transfer-னாலும் ஒன்று. அவருக்கு என்ன வரும் journal entries அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் he will be receiving the bill from A இல்லையா, ஏன்னா A வந்து அவரோட பில்லை சிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாரு. ஸோ he will be receiving the bill. அந்த ரிசீவ் பண்ற பில்லுக்கு he has to write the journal entry. அடுத்தது and receiving the payment from the payment of the bill from B. B கிட்ட இருந்து அவருக்கு டியூ டேட்ல என்ன வரும், பேமெண்ட் வரும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் அவர் ஜர்னல் என்ட்ரி எழுதாகும். Let us see the example now. So the accounting treatment of endorsement அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். A draws a bill on B for rupees 2000 against sale of goods on 30th November 2004, payable after 2 months. B accepts it. A endorses the bill to C, who realizes the payment of the bill on the due date. So இது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனால
இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ட்ராயர், ட்ராயி அண்ட் என்ட்ரோசி மூணுத்தையும் இங்கே எழுதுறதுக்காக பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ராயருக்கு வந்து 3 ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் செல்லிங் த கூட்ஸ் இல்லையா? அப்போ அவர் சேல் பண்ணும்போது அவர் என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதுவார்? ஃபார் செல்லிங் த கூட்ஸ் ஆன் த கிரெடிட் he will write B account debit to sales because B is the purchaser. So B account debit to sales. Next என்ன ஆகும்? And he accepts a bill. B will accept the bill. அப்போ ட்ராயரோட புக்கில் எப்போவுமே பில்ஸ் ரிசீவபிள் தான். ஸோ அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன? பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பி அக்கவுண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. அண்ட் தேர்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஏ என்ரோசஸ் த பில் டு சி. ஸோ ஏ என்ன பண்ணுறாரு? அவரோட பில்லை சிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாரு. அப்போ சி வில் ரிசீவிங் த பில். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? சியை டெபிட் பண்ணணும். சி அக்கவுண்ட் டெபிட் டு அவருக்கு என்ன வருது? பில்ஸ் ரிசீவபிள் வருது. ஓகே, என்ட்ராஸ் பண்ணா ட்ராயரோட புக்கில் இந்த என்ட்ரி மாறும். ஓகே, அண்ட் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ட்ராயி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இவருக்கு எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் த பர்ச்சேஸ்க்கு அவர் என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதுவார்? ஃபார் த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் he will write it as purchase account debit to A account, being goods purchased on credit from A. Next அவர் என்ன பண்றாரு? B is accepting the bill. So அதுக்கு அவர் என்ன என்ட்ரி எழுதுவாரு? A account debit to bills payable. Okay, being bills accepted. Okay, and third வந்து for the payment. Okay, he pays a bill on the due date. ஸோ அவர் வந்து பில்ஸ் பேயபிள், அதாவது அவர் கேஷ் வெளில போகும், பில்ஸ் உள்ளே வரும். ஸோ பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ். இவர் யார் பில்லு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்களோ அவருக்கு இவர் பே பண்ணிட போறார். ஸோ இவரோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது. பேமெண்ட் ஆஃப் பில் மேட். ஓகே, hope you are clear with this. For the credit sales, for the bills received and for transferring the bill to C. இது வந்து இந்த books of drawer. இந்த books of drawer எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது. For the credit purchase, for accepting the bill and for the payment of the bill, he will write the journal entries. Now coming into the books of entrosy. இவருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, இவர் வந்து he receives the bill from A. ஸோ அதுக்கான journal entry அவர் எழுதணும். ஸோ bills உள்ள வருது. ஸோ bills receivable account debtor. He is going to receive the amount. அதனால bills receivable தான் அவருக்கும். Bills receivable account debit to A account because he is receiving from A. Okay, credit the giver. Okay, இது எல்லாமே rupees 2000க்கான entry தான். Okay, next இது வந்து being bills received from A. Bills received from A. Next இவருக்கு என்ன வருது? அந்த டியூ டேட்ல ட்ராயி வந்து பே பண்றாரு. he will be receiving the payment. பேமெண்ட் வருதுன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி ஆகணும். பிகாஸ் கேஷ் கம்ஸ் இன்டு ஹிஸ் பிஸ்னஸ். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட். அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அந்த பில்லை திருப்பி ட்ராயி கிட்ட கொடுத்துவாரு. ஸோ பில் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். அவருக்கு ஏ கிட்டேருந்து வந்த பில்லை பி கிட்ட கொடுத்துட்டு கேஷை வாங்கிப்பாரு. ஸோ being payment of the bill received. Payment of the bill received. So இதுவும் நம்ம வந்து out for the amount of 2000 only we will be doing. Okay, ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, சப்போஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் இருக்கு. அது அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ hope you are clear with this. So A is a seller, B is a purchaser and C is the entrosee. ஸோ அவங்க புக்கில் இப்போ சப்போஸ் ஏ வந்து அவருக்கு வந்து பில்லை வந்து சிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாருன்னா இவங்களோட புக்ஸில் எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படிங்கிறதான். ஸோ பி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது மாறும். சிக்கு நம்ம புதுசாக தான் என்ட்ரி போடுறோம் என்ட்ரோசிக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹி ரிசீவ்ஸ் அ பில் ஃப்ரம் ஏ, அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹி ரிசீவ்ஸ் அ பேமெண்ட் ஃப்ரம் த ட்ராயி, அதுக்கான இது ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஓகே, ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ். In the next example I will tell you, இப்போ சப்போஸ் ஏ வந்து சிக்கு கொடுக்க வேண்டியது 2020 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அப்போ எப்படி அவர் செட்டில் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கேஸில் என்ன அப்படின்னா, ஏ வந்து சிக்கு கொடுக்க வேண்டியது 2000 rupees தான். அதனால சிஏ வந்து சி கிட்ட அந்த பில்லை கொடுத்துட்டு நீ போய் பி கிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி
clear-ஆ கொடுத்துட்டாரு. So he collected and B also gave the payment. We'll see the next cases in the next video. Thank you, children. Hope you are clear with this. See, as I said already, in the books of drawer, A is a seller of the goods, he is a drawer. So avarkana journal entry selling goods for drawing the bills for endorsing the bill. அதுதான் நம்ம எழுதிப்போம். Next books of B drawing வந்து அவருக்கு எந்த வித சேஞ்சஸும் கிடையாது. For purchasing, for accepting and for the payment of the bill. And in the books of endorsing, we are receiving, first he is receiving the bill, adukana journal entry, then he is receiving the payment from the B, adukana journal entry. Okay, so adha நான் இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். Thank you.